중국 최초의 황제였던 진시황은 죽지 않는 삶을 위해 불로초를 찾아 헤맸고, 고대 마케도니아의 알렉산더 대왕은 영원한 젊음을 얻기 위해 전설의 샘을 찾아 원정대까지 파견했지만 끝내 찾지 못했다. 영원히 죽지 않는 불멸의 삶을 향한 인간의 욕망. 그러나 인간은 여전히 세월이 흐르면 늙고 병들고 죽는다. 인류가 꿈꾸는 영생의 비밀. 과연 그 비밀의 해답은 어디에 있는 것일까? This is called the telomere. This is the protective cap for our whole genome, protects all of our genes. Very important to keep this healthy and long. 노화를 멈출 수 있다고 믿는 사람들. One goal, and that is to figure out how to lengthen telomeres to make us younger and healthier. 과연 과학은 인간의 생체 시계를 멈출 수 있을 것인가? 과학의 발전과 진화는 인류의 삶에 많은 변화를 가져왔다. 그러나 여전히 과학이 풀지 못한 수수께끼가 있다. (10년이면) 강산도 변한다고 세월 앞에 장사 없다고들 합니다. 그 누구도 피할 수 없는 것, 그것이 바로 세월, 노화입니다. 나이가 들면 늙고 늙으면 땅으로 돌아가는 것이 자연의 섭리이지만 현대 과학은 인간이 땅으로 돌아가는 시간을 점점 늦추어주고 있습니다. 평균 수명 100세의 시대. 이제 중요한 것은 오래 산다는 것이 아니라 건강하게 오래 산다는 것입니다. 미국 서부 네바다주의 작은 도시 리노. 빌이 달리기 준비를 하고 있다. 야외 활동에 있어 자외선 차단은 노화에 중요한 영향을 미친다. 올해 나이 66세. 빌은 자신의 훈련 프로그램에 따라 매일 일정 거리를 달린다. I'll start a training program where I run like 5 miles on Monday, 8 miles on Tuesday, 15 miles on Wednesday, 5 miles on Thursday. I'll typically take Friday off and then run 25 miles on Saturday and 15 miles on Sunday. 달리기는 그가 가장 좋아하는 운동이다. 긴 거리나 오랜 시간을 달리는 울트라 마라톤은 1996년에 시작해 20년 동안 매년 참가했다. And I have big goals. You know, I plan on running a 7-minute mile when I'm 130 years old. And I'm not going to do that if I eat and live the way everybody else does. Because right now there's no way a human can live longer than 125. 빌 앤드루스는 분자 생물학자로 인간의 노화를 연구하는 과학자이다. 그의 목표는 노화를 멈추는 방법을 알아내는 것이다. 시간을 멈추는 남자로 유명 과학 잡지에 소개되기도 한 빌 앤드루스는 노화는 치유할 수 있는 질병이라고 주장하며 1995년 세계적 과학학술지인 사이언스에 인간 텔로머라야제를 발견했다는 논문을 발표하기도 했다.
Telomeres are things at the tips of our chromosomes that shorten as we age. And we now know that it's actually a biological clock of aging. 인간의 몸은 끊임없이 세포 분열을 한다. 세포 분열 시 염색체 끝에 DNA가 손상되지 않도록 보호하는 역할을 하는 것이 텔로미어다. And lead the perfect lifestyle. You can shorten your telomeres to the slowest possible rate. So the things that people can do now to decrease the rate of their shortening is lead the healthiest lifestyle you can. Don't smoke. Don't be obese. Exercise. Eat. 그는 자신의 몸을 실험 대상으로 삼고 있다. 노화를 멈추기 위한 방법. Or more vegan than vegetarian. 그중 하나가 자신의 몸에 맞춘 철저한 식습관 관리이다. Source of sugar I get every day. So the main motivation for me eating healthy has been just getting older. So I've been gradually improving my eating. I mean, before I was 50, which is 15 years ago, I have to confess that my favorite food on the planet was, I used to love French fries and things like that, but it tastes really good. 빵이나 유제품 역시 까다롭게 골라 먹는다. I just eat these things raw. 빌은 음식을 섭취할 때마다 몸의 반응을 살펴 맞는 음식과 맞지 않은 음식을 가려낸다. 자신의 몸에 철저히 집중하는 것이다. My arugula. 조금씩 자주 먹는 것도 중요하게 여기는 식습관 중 하나다. 빌은 정기적인 체열을 통해 건강 상태와 텔로미어 나이를 측정한다. Woman's amazing. 자신의 실험 결과를 알아보는 것이다. 그 결과는 놀랍기만 하다. 빌의 텔로미어 나이는 41.5세. 실제 나이보다 무려 25세가 젊다. I have this done every 2 years. Past results have been very outstanding, saying that I'm doing everything right, and I want to make certain I'm continuing to do everything right. 노화는 자연의 섭리가 아니라 멈출 수 있다고 믿는 빌 앤드루스는 스스로 그 한계를 시험해 나가고 있다. Yeah, in fact, there's her. Hey, Rick. Hey, now they're gonna actually go. 빌과 통화하는 사람은 동생인 릭 앤드루스. So talk to you later. 빌과 릭은 쌍둥이 형제다. 마치 판에 박은 듯 똑같은 외모라 주변 사람들은 물론 부모님도 구분하기 힘들 정도였다고 한다. You know, we're identical twins. We've had our DNAs sequenced to verify that we're 100% identical. But you know, identicalness, if that's the right word, doesn't come just from the genes. It also comes from environment and lifestyle. And you know, 20 years ago, you know, when I look at photos of my brother and I standing next to each other 20 years ago, neither one of us can tell who's who. That's how identical we are. But he's actually taken a different lifestyle now, so it's very different. 그러나 성인이 된 후 생활 방식이 달라지면서 두 사람의 모습도 확연하게 차이가 생겼다. 이제 일란성 쌍둥이라는 사실이 믿기 힘들 정도다. 빌은 규칙적인 운동과 철저한 식습관으로 건강을 유지하고 있다. 그렇다면 릭의 경우는 어떨까? 리노에서 3시간 떨어진 샌프란시스코에 살고 있는 릭.
running. Kind of hard to see it. Wow, he looks really young. Really? That's your brother? He can run like that? Can you run like that? He runs these. I've never seen you run like that. 어릴 때 달리기를 함께했던 쌍둥이지만 릭은 형 빌과는 달리 운동을 좋아하지 않는다. 릭이 가장 즐겨 먹는 식사는 간편한 햄버거다. 특별히 요리하는 것을 즐기지도 않지만 식사를 잘 챙겨 먹는 것도 크게 신경 쓰지 않는다. 릭은 49세 때 감염성 심장 질환을 앓은 적이 있다. 이후 건강에 신경을 쓰고 있지만 규칙적인 운동이나 식습관은 힘들기만 하다. I eat a lot of eggs. I love eggs. Make omelets and get egg burritos. 집으로 가는 길, 릭이 향하는 곳은 요트 선착장이다. That was a sea lion. Those are sea lions. We got a lot of them here in Moss Landing. And I've been, in the year I've been here, I've been trying to make friends with them. And you can see how close I got to that one without any problems. 요트 관련 일을 하는 그의 집이자 사무실은 바로 이곳. 작은 요트다. So it's a little bit of a mess, sorry. The original name was Saloon. I actually have two saloons on my boat. I'm in the upper one and the lower one is down here. I've converted that into my office. And this is where I've worked for the last 3 years. 같은 유전자, 다른 생활 환경의 쌍둥이. 릭의 텔로미어 나이는 70세. 자신의 실제 나이보다 더 많다. 이 쌍둥이 형제의 텔로미어 나이가 의미하는 것은 무엇일까? 세월이 가는 것을 멈추게 할 수는 없지만 인간의 노력, 운동과 식습관 등의 건강한 생활 습관으로 몸속의 노화 시계를 멈추게 하는 것은 가능하다는 것이다. 일란성 쌍둥이라고는 믿어지지 않는 형제의 모습입니다. 특히 빌 앤드루스는 70이 가까운 나이가 믿기지 않을 정도로 활력이 넘치는 모습입니다. 정말 그의 노화 시계는 멈춘 걸까요? 우리가 늙는다는 것은 세포가 노화한다는 것이고 세포가 노화하면 텔로미어의 길이가 짧아집니다. 인체의 모든 체세포에서 째깍거리는 노화의 시계는 바로 텔로미어입니다. 1930년 유전학자 바바라 맥클린톡은 옥수수 세포에서 끝부분이 짧아진 두 염색체가 서로 붙어버리는 현상을 발견하게 된다. 그리고 연구를 지속하던 허먼 멀러는 1938년 염색체 끝부분의 염기 서열인 말단 소립을 확인하고 텔로미어로 이름 붙인다. 비교적 짧은 과학 역사를 가진 텔로미어는 인간의 노화 현상을 설명하는 아주 중요한 열쇠다. So, on a shoelace, we have a little cap we call an aglet. Protects the shoelace from fraying. Now, if this was our chromosomes, this is called the telomere. This is the protective cap for our whole genome, protects all of our genes. Very important to keep this healthy and long. Senescent, that means the cell can't keep dividing and making new cells and new tissue that keeps us young. So it becomes old tissue, very easily transformed to early disease. And early disease means early death. 운동화 끈 끝의 보호캡은 텔로미어를 설명하는 데 자주 이용된다.
인간은 생명을 이어가기 위해 세포 분열을 한다. 이때 염색체 역시 세포 분열을 반복하면서 끝에 있는 텔로미어는 점점 짧아지게 된다. 점점 짧아진 텔로미어가 한계점에 달하면 세포 분열을 멈추고 이때부터 인간의 노화는 급격하게 진행된다. has actually achieved that goal. If this to be a 그렇게 진행된 노화는 결국 인간을 죽음에 이르게 만든다. 시간을 거슬러 젊음을 유지하고 노화를 막기 위한 인간의 노력은 오랜 시간 계속되어 왔다. 과연 그 해답은 무엇일까? 남편이 출근한 후 집안일을 시작하는 주부 고문정 씨. 47세의 나이가 믿어지지 않을 정도로 동안이다. 친구들이 막 장난으로 그러죠. 막, 넌 흡혈귀냐? 뭐 냉장고에 너 잘 때 냉동실에 이렇게 들어갔다가 아침에 일어나서 나오나 봐. 이렇게 장난으로 얘기하고 막 그런 얘기는 좀 듣죠. 친구들이 막 그렇게 얘기하죠. 안 늙어서 좋겠다. 근데 어쩔 때는 근데 저는 그 말이 되게 부담스러워요. 20대 이후 크게 변화 없는 외모와 건강을 유지하고 있다는 그녀의 관리 비결은 무엇일까? 우선 노화의 정도를 알아보기 위해 텔로미어 나이를 검사해보기로 했다. 고문정 씨의 텔로미어 나이는 34세. 실제 나이보다 무려 13살이나 차이 나는 텔로미어 나이. 그녀만의 특별한 노화 관리 비법이 있는 것은 아닐까? 선크림. 네, 항상. 흐린 날에도 뭐 이렇게 자외선이 어차피 해는 뜨기 때문에 있다고 그러더라고요. 그래서 선크림 뭐 그렇게 비싼 것도 안 쓰니까 그냥 로션 바르듯이 항상 아침에 세수하고 나면은 꼭 선크림은 항상 챙겨 바르고 있어요. 자외선 차단과 함께 빼놓지 않는 것이 산책이다. 여러 가지 운동을 시도해봤지만 격렬하게 몸을 움직이는 것을 좋아하지 않는 그녀는 대신 일주일에 3번 이상 꾸준히 산책하는 것으로 운동을 하고 있다. 아무래도 노화가 안 되는 사람은 없잖아요. 아무리 젊어 보여도 이 신체 이 나이는 어떻게 할 수 없는 것 같아서 하루하루 왜 어르신들이 하루하루가 다르다 막 이러잖아요. 그러니까 이제 중년 이제 갱년기 될 나이가 오니까 아무래도 예전 같진 않죠. 40대에 들어서면서 가장 신경 쓰는 건 규칙적인 생활로 게을러지지 않도록 노력하는 것이다. 식습관 역시 노력을 많이 하고 있다. 외식이나 배달 음식을 줄이고 간단하게라도 직접 만들어서 먹으려고 한다. 저 굉장히 싱겁게 먹어서 간은 이렇게 강하게 안 하는 편이에요. 그런데요? 다른 음식들도 네, 대체적으로 전체적으로 다 좀 싱겁게 먹는 거. 많이 먹진 않지만 먹고 싶은 것은 참지 않는다. 오히려 스트레스가 되기 때문이다. 좀 원래는 양이 되게 많아서 폭식 많이 하고 군것질도 되게 좋아하고 이런 분식 되게 좋아하거든요. 떡볶이 이런 건 지금도 굉장히 좋아하는데 지금은 그래도 양을 조금 조절해서 먹으려고 하는 편이에요. 비타민을 비롯한 영양제도 빼놓지 않고 챙겨 먹고 있다. 고문정 씨의 노화 방지 비결은
건강한 생활 습관을 꾸준히 유지하는 것이다. 그렇다면 운동과 식습관 등 생활 습관을 잘 유지하는 것만으로 텔로미어 나이를 젊게 유지할 수 있을까? 5년 이상 꾸준히 수영을 하고 있는 중년의 수영 동호회 회원을 대상으로 텔로미어 길이를 측정해 보기로 했다. 바람은 내 나이보다 조금 더 어리게 나왔으면 좋겠지만 욕심을 버리자면 내 나이 정도까지만 나왔으면 좋겠어요. 수영 한 10년 이상 했고요. 솔직히 제 예상은 한 좀 2, 3년은 적게 나올 예상은 하고 있어요. 기대는 좀 돼요. 약간 좀 더 젊게 나오길 바라는 거죠. 누구나. 제가 지금 48인데 한 38 정도? 네. 그러니까 그 정도로 이제 몸에 대해서 정말 자신이 있으니까. 외모가 아니라 이제 몸에 대해서. 그럼 주먹 살짝만 줘주세요. 모두 40대 이상이지만 꾸준한 운동으로 생활 습관도 달라졌다는 이들은 건강에도 자신감을 보였다. 결과는 놀라웠다. 사례자 모두 신체 나이보다 젊은 텔로미어 나이를 확인할 수 있었다. 건강한 생활 습관은 노화 예방에 있어 중요한 방법 중 하나인 것이다. One of the things that telomeres show us is that aging can be influenced and slowed by the small little things that we can do each day, because these little things add up and have big effects over time. 운동과 식습관이 중요하다는 것은 누구나 알고 있다. 그러나 이 일상의 작은 것들이 모여 큰 효과를 만들어내기 위해서는 무엇보다 규칙적이고 지속적으로 해야 한다는 것이다. 노벨상 수상자인 엘리자베스 블랙번 박사가 2004년 아주 흥미로운 연구 결과를 내놓았습니다. 아이를 양육하고 있는 20세에서 50세까지의 약 60여 명의 여성을 대상으로 아이가 건강한 그룹과 아이가 만성 질병에 시달리고 있는 그룹으로 나누었습니다. 수년간 그들의 스트레스 수준과 세포의 노화 속도를 검사했습니다. 그 결과 두 그룹 모두 스트레스가 클수록 세포의 노화 속도와 텔로미어의 짧아지는 속도가 빨라졌고, 스트레스를 많이 받은 엄마들의 경우 텔로미어가 짧아지는 속도가 훨씬 더 높았습니다. 그 결과 블랙번 박사는 텔로미어를 짧게 만드는 것이 바로 만성 스트레스라고 결론 내립니다. 스트레스와 세포 노화 사이의 연관성은 이렇게 이미 많은 연구 결과로 입증되고 있습니다. 그렇다면 이 문제를 해결할 수 있는 방법은 어떤 것이 있을까요? 햇살 좋은 오후, 빌이 회사 근처 공원을 찾았다. 노화를 멈추기 위해 끊임없이 방법을 고민하는 빌. 그가 최근에 시작한 것은 요가와 명상이다. 운동과 식습관으로 몸의 건강을 유지하는 만큼 정신의 건강을 다스리는 것도 중요하다는 것이다. Collarbones, drawing the sternum through the shoulders, letting the thoracic spine drop toward the heart. Spine into a bit of a back bend, collarbone spread, gaze lifts. As you exhale, I know that he was interested in exploring yoga and how it relates to telomeres. And I've since learned a little bit about telomeres and the benefits that yoga and meditation can have on keeping them long, which the longer the better, right? 노화를 연구하는 과학자이며 회사를 운영하는 CEO이기도 한 빌 역시 스트레스는 피할 수 없는 위험 요소이다. 스트레스를 완화시킨다는 요가와 명상은 빌 앤드루스에겐
또 다른 실험 대상이다. The fact that yoga and meditation decreases telomere shortening and also induces the parasympathetic nervous system going on is probably connected there. So it's but the benefits are that yoga and meditation will decrease your using of the sympathetic nervous system and switch you over to the parasympathetic nervous system. That is probably causing a lot less stress and therefore a lot less telomere shortening. 그렇다면 노화를 예방하는 텔로미어 길이와는 어떤 연관이 있을까? 초고령화 사회로 진입한 일본은 우울증과 자살 등의 사회적 문제가 심각하게 대두되고 있다. 이 문제의 해결 방법으로 주목받고 있는 것이 있다. 후제이 씨는 글로벌 리더 양성을 위한 리더십 연구와 훈련을 교육하는 회사를 운영하고 있다. 77세의 나이지만 왕성한 활동으로 주변의 이목을 끌고 있다. 私は77歳ですけれども、今が一番本をよく読んでよく勉強してものすごい活動していると思います。 후제이 씨가 리더십 훈련에 빼놓지 않고 넣는 과정 중 하나가 있다. 바로 명상이다. 매일 오후 직원들이 회의실로 모인다. じゃあ今から瞑想を始めます。 규칙적으로 갖는 명상 시간. 이 짧은 시간이 많은 것을 바꿔놓는다고 후지 씨는 말한다. すっきりします。あとストレスがこう軽減されてる感じは感じますね。僕実は10年ぐらい勧められてて、ずっといや僕妄想の方が忙しいですからってずっとお断りしてたんですけれども、周りでやられてる方がみんないいっておっしゃってるし、変わってきたのが分かったんですね。で韓国でもそうだと思うんですけれども、日本の会社うつ病の人、デプレッションで悩んでる人がものすごく多いけど、で日本では、心の風邪って言われるか非常に簡単なうつ病の人を入れたら大体6割ぐらいはうつ病だと言われてます。 대기업을 다니며 사장까지 지냈던 후지 씨. 업무 압박에 따른 스트레스로 인해 심각한 우울증에 시달렸다. 그러던 중 우연한 기회에 접한 명상으로 인해 큰 변화를 맞았다. 꾸준한 명상으로 정신 건강을 회복하자 서서히 몸도 건강을 되찾았다. まず心っていうのをきちっとすれば体の状態も良くなってストレスがなくなりますと。瞑想っていうのはその心をきちんと正しい状態にするから潜在的に体がきちっと良くなってきます。 명상이 텔로미어에 미치는 영향은 다양한 연구로 증명되고 있다. 휴식보다 명상을 한 그룹이 텔로미어를 유지하게 만드는 효소인 텔로머라아제의 생성이 더 많다는 것이다. 40代の女性で初め少しうつ傾向があるかなという方たちを対象に行った研究でした。でその中では前の状態と後の状態というふうなのを比較してるんですけれども、で介入の方法としては、メディテーション瞑想をするっていうのとリラクゼーションでちょっとリラックスをする時間を持ってもらうというので比べてみました。そうしたところメディテーションの方でテロメアっていうものが短くなりにくいという、テロメラーゼっていう酵素が出ているよっていうふうなのが増えたというふうな結果が得られたと。 So we tested about 10 years ago whether chronic psychological stress, that means feeling stressed for years and years, can shorten telomeres early in life. And so
we did find in our first study, indeed, that feeling very high stress was related to shorter telomeres. And now, 10 years later, there are many studies showing different types of stress can lead to faster telomere shortening. 그렇다면 우울증과 텔로미어는 어떤 연관이 있을까? 서울대 정신과 안용민 교수는 자살자의 텔로미어 길이가 정상인보다 짧다는 흥미로운 관찰 결과를 내놓았다. 네, 이 그래프가 자살자의 텔로미어 길이와 정상인의 텔로미어 길이를 비교한 연구입니다. 결과를 보여주는 그래프입니다. 정상인과 비교해 확연히 짧은 자살자의 텔로미어 길이. 그런데 주목할 것은 자살자의 나이가 어릴수록 텔로미어 길이도 현저히 짧게 나타났다는 것이다. 어떤 게 하나하나를 보는 것보다는 자살이라는 것은 복합적으로 본다는 입장에서 볼 때는 텔로미어가 상당히 복합적인 여러 가지를 반영하는 지표가 될 수 있지 않겠나. 거기에 상당히 의미가 있지 않겠나는 생각을 좀 갖습니다. 텔로미어 길이는 단지 신체의 노화 척도뿐만 아니라 정신적 지표까지 내포하고 있다는 것. 그렇다면 텔로미어 길이는 극단적 선택을 막을 수 있는 방법으로 사용할 수 있지 않을까? 현재 세계에서 가장 최장수 기록은 인도네시아의 고토 씨로 146세의 나이로 2017년 5월 1일 세상을 떠났습니다. 현대과학의 발전으로 인간은 100세를 넘어 120세까지 수명을 연장할 수 있는 시대에 들어섰습니다. 140세, 150세 역시 불가능은 아닐 겁니다. 그러나 이런 눈부신 현대과학의 발전에도 불구하고 풀어야 할 문제가 아직도 많이 남아 있습니다. 바로 암과 치매인데요. 노화와 밀접한 관련이 있는 질병이기도 합니다. 최근 이 분야에서도 텔로미어에 관한 연구가 많이 진행되고 있습니다. 저 역시 관심을 많이 가지고 있는 분야이기도 합니다. 과연 텔로미어가 이 문제에 대한 해답을 가지고 있을까요? Elizabeth Blackburn, Carol Grader, and Jack Shostak for the discovery of how chromosomes are protected by telomeres and the enzyme telomerase. 2009년 노벨 의학상은 텔로머라제가 어떻게 텔로미어에 영향을 주는지를 밝혀낸 미국의 세 과학자에게 돌아갔다. 염색체의 세포 분열이 가능한 이유는 우리 몸의 생식세포에서 생성되는 텔로머라제라는 효소 때문이다. 이 효소가 텔로미어를 복원시키는 것이다. 염색체의 세포 분열이 거듭될수록 텔로미어는 짧아진다. 그러나 텔로미어 안에서 효소 활동이 반복적으로 일어나면서 텔로미어 길이를 다시 복원시키는데 이 효소가 텔로머라제다. 그렇다면 텔로머라제를 이용해 짧아진 텔로미어를 다시 길게 만드는 것도 가능한 것인가? 서울대 이준호 교수팀은 꼬마 선충을 이용해 텔로미어를 길게 만들어 수명을 연장시키는 것에 성공했다. 텔로미어를 안정화시키는 어떤 단백질을 저희가 과반을 시켰더니 텔로미어가 길어졌어요. 그래서 세대를 보내면서 텔로미어를 계속 길게 만들었습니다. 꼬마 선충은. 그리고 수명을 쟀더니 수명이 길어졌어요. 꼬마 선충은 사람과 비슷한 2만여 개의 유전자를 가지고 있을 뿐 아니라 유전자의 절반이 사람의 유전자와 비슷하다. 그렇다면 과연 인간의 텔로미어 길이도 연장할 수 있을까? They lengthen with telomerase, an enzyme you can put on the telomere and it builds back the base pairs and lengthens the telomere. Telomeres can lengthen. 생존을 위해 반복되는 세포 분열. 세포 분열이 거듭될수록 텔로미어는 짧아지고 텔로미어가 한계에 달하면 세포 분열은 멈추게 된다.
노화가 시작되는 것이다. 그러나 텔로머라아제로 텔로미어 길이를 연장할 수 있다면 노화도 멈출 수 있다. So that telomerase is really high. That doesn't really help us in the end because that is associated with greater risk for cancer because then the cells kind of go on and divide. And if you get a cancerous cell, then it becomes a tumor. 암에도 텔로미어가 있다. 그런데 암세포는 아무리 분열을 많이 해도 텔로미어가 짧아지지 않는다는 것이다. 텔로미어가 짧아지지 않는다는 것은 노화하지 않는다는 것. 세포가 죽지 않을 뿐 아니라 무한 증식이 가능하다는 것이다. 이준호 교수는 꼬마 선충을 이용 암의 텔로미어 기전을 연구하고 있다. 암세포의 경우 대부분 텔로머라아제 효소가 텔로미어를 유지한다. 그런데 15% 정도의 암은 텔로머라아제가 없는데 텔로미어가 유지된다. 그렇다면 어떤 이유로 암세포의 텔로미어가 유지하는 것일까? 그것을 밝혀낸다면 암을 치료할 수 있지 않을까? 그 현상을 알아야 그렇게 살아가고 있는 암세포를 잡을 수가 있거든요. 그래서 그런 데서 의미가 있다고 생각을 하는 거죠. 그러니까 암세포를 죽이기 위한 뭔가 전략을 찾으려면 암세포가 어떻게 살아가는가를 알아야 되는 것이고 거기에서 가장 중요한 질문 중에 하나가 텔로미어를 어떻게 유지하느냐입니다. 인간이 건강하게 장수하는 데 있어 가장 큰 장애물 중 하나는 암이다. 수많은 연구와 실험이 진행되고 있지만 정복하지 못한 암. 최근 텔로미어 연구가 활발히 이루어지면서 암 연구에도 텔로미어가 중요한 자리를 차지하고 있다. 정인권 교수팀은 세계 최초로 암세포를 활성화시키는 텔로머라아제 기능을 분해시키는 효소를 발견했다. 텔로머라제가 텔로미어와 만나는 그 과정에 필요한 SRSF11이라는 단백질을 새로 발견해서 이 기능을 없애면은 암세포의 세포 분열을 정지할 수 있다 하는 것을 새로 발견하게 됐습니다. 텔로미어를 찾아가 텔로머라아제의 활성을 돕는 단백질을 억제시킬 수 있다면 암세포의 세포 분열을 정지시켜 텔로미어를 짧게 만들 수 있다. 텔로머라아제가 있는 90%의 암을 효과적으로 억제할 수 있는 것이다. 사람의 가장 흔한 암 종류 중에 약 90% 정도가 텔로머라아제 활성을 보이고 있습니다. 그러니까 암세포에서 텔로머라아제 활성을 우리가 효과적으로 억제할 수 있다면은 텔로미어 길이를 짧게 만들어서 암세포의 세포 분열을 멈출 수가 있게 됩니다. 인간의 노화로 인한 질병 중 가장 심각한 것은 치매다. 치매는 수많은 연구에도 불구하고 어떤 해결책도 나와 있지 않다. 분자 생물학을 전공한 빌 앤드루스가 노화와 텔로미어에 집중하게 된 것은 아버지 때문이다. 언제나 친구처럼 다정하고 든든했던 아버지가 달라진 것은 치매 때문이었다. 기억을 잃어가는 아버지를 옆에서 지켜보는 건 너무나 힘든 일이었다. Well, my father passed away in 2015 from Alzheimer's, and he'd been pretty healthy most of his life. He did have, but finally, one day, 5 years before he passed away, we started getting signs that he had Alzheimer's or some type of dementia, and we just saw it eat away at him slowly and slowly. It's a horrible, horrible disease, 빌은
아버지를 옆에서 돌보면서 방법을 찾고 싶었다. 건강을 유지해 오래 사신다면 어떻게든 방법을 찾을 수 있을 거라 생각했다. 짧아진 텔로미어를 길게 만들 수 있다면 치매도 치료할 수 있진 않을까. 그렇게 빌은 연구에 매진했다. But he was like so into this, into the aging and everything I was doing, and he sure wanted to be the first person that benefited from all the research we were doing. But now it's gone. He's too late for him. But all I can think about is that 150,000 people die every day on this Earth, and everybody, probably half of them at least, go through the similar experiences of watching the horrible things that happen to you as you get old, things that we all want to have not happen to anybody. Horrible issues related to Alzheimer's. 평균 수명 100세가 가능한 시대. 오래 사는 것은 모든 인간의 꿈이지만 이 꿈을 비극으로 만드는 치매는 여전히 정확한 원인조차 밝혀지지 않고 있다. 치매는 노화와 가장 밀접한 질병 중 하나이다. 텔로미어는 치매를 연구하는 데도 중요한 열쇠다. 그때 환자들이 이거 정상인이었던가? 그리드를 쳐가지고 그렇지. 그래야 정확히 어느 레인지에 들어간지. 텔로미어가 짧으면 노화가 빨리 되고 결국은 세포사멸로 간다 이렇게 이미 알려져 있어서 사실 노화를 막는 항노화 연구에선 텔로미어가 굉장히 중요한 주제여 왔고요. 앞서 말씀드린 것처럼 알츠하이머 병도 어쩌면 비정상 노화의 한 연장선상에 있는 것 아니겠느냐. 고성호 교수는 손상된 세포를 보호해 세포 손상을 막는 방법을 통해 알츠하이머 치매를 치료할 수 있는 방법을 연구하고 있으며 일부 동물 실험을 통해 긍정적인 효과를 확인했다. 치매 치료를 목적으로 알츠하이머 치매 치료를 목적으로 임상 연구됐던 것에 99%가 실패를 했어요. 그만큼 이제 성공 확률이 낮고 가능성이 높진 않지만 어찌됐건 저희는 그 새로운 개념의 치료제로 그 세포 모델과 동물 모델에서 효과가 있었기 때문에 이것을 바탕으로 이상 연구를 진행 중이고 그 결과는 이제 한 2년 정도 후면은 나올 거로 예상을 하고 있습니다. 그래서 그 결과를 봐야 이제 이게 정말 환자에서도 효과가 있는지 또는 더 큰 임상을 할 수 있는지 이런 것들이 결정이 될 것 같아요. 예. 아버지는 돌아가셨다. 그러나 빌 앤드루스는 노화를 멈추겠다는 희망을 계속 쓰고 있다. I don't believe the one thing that I'm doing is going to fix everything, but it's going to give everybody a chance to live longer, to be around for other treatments, for other things that come along. So after we stop the telomere shortening and people start living to be 150 or longer, we might end up being surprised to find out there's a whole new ailment that humans have never suffered from before. The good news is that I'm not planning on finishing. When I come up with a way to extend telomeres and reverse human aging. 인간은 언젠가 누구나 죽는다. 100세, 150세가 지난 후엔 말이다. 그러나 건강하게 오래 사는 인간의 생명 연장에 관한 꿈은 계속될 것이다. 생명 연장을 향한 불로초는 내 몸 안에 있다. 건강한 생활 습관으로 그렇게 텔로미어를 길게 유지하는 것이다. 그리고 텔로미어는 인간이 정복하지 못한 암과 치매의 열쇠가 될 수 있다. 수명 연장을 위한 과학은 이제
시작이다. 진시황이 찾아 헤매던 불로초나 알렉산더 대왕이 대륙을 누비며 찾았던 청춘의 샘이 어쩌면 우리 속에 이미 있었을 수 있습니다. 그건 바로 건강한 생활 습관입니다. 이를 통해서 텔로미어 길이를 유지하면서 무병장수할 수 있습니다. 텔로미어 연구는 무궁무진한 가능성을 가지고 있습니다. 텔로미어 길이를 연장시켜서 사람의 수명을 연장시키는 것도 불가능은 아닐 겁니다. Externality concerns related to pollution. 세계적으로 신재생 에너지 발전 비율이 늘어남에 따라 이산화탄소의 배출이 점차 줄어들 것으로 기대하고 있습니다. 어디서나 쉽게 전기를 사용할 수 있는 그러한 시대가 필요하게 됩니다. 전기는 현 시대를 살아가는 사람들한테는 생활의 원천이라고 봅니다. There are no words to paint a picture of you, girl. Your eyes and those curves, it's like you're from some other world. You